ஹalleluya. ಈಗ ನಾವು ಮೆಸೇಜ್ಗೆ போலாமா? ಈಗ ಮೆಸೇಜ್ಗೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣವೇ? ஹalleluya. ஹalleluya. ஜெபம் செய்வோம். ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. பரிசுத்தமுள்ள நல்ல பிதாவே, ಪರಿಶುದ್ಧವುಳ್ಳ ಒಳ್ಳೆಯ ತಂದೆಯೇ, இந்த நாளிலே நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது எங்களுக்கு போதிக்க முடியாது ஜெபிக்கிறேன். ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ನಮಗೆ ಬೋಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. அருமை ரட்சகரும் மீட்பருமாகிய இயேசுவின் மூலமாக ஜெபிக்கிறேன் நல்ல பிதாவே. ತಂದೆ ರಕ್ಷಕನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಒಳ್ಳೆಯ ತಂದೆಯೇ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1ஆம் அதிகாரம் ಪ್ರಕಟಣೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೊದಲ ವಚನத்தை ವಾಸಿಸಿ. ಮೊದಲನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರಕಟಣೆಯು ಆತನು ಬೇಗನೆ ಸಂಭವಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ದಾಸರಿಗೆ ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಂದ ಈ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದನು. ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನು ತನ್ನ ದೂತನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಅವನ ಮೂಲಕ ಆ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ದಾಸನಾದ ಯೋಹಾನನಿಗೆ సూచించెను. ఆమేన్. యేసుక్రీస్తు తన దాసులకు కనపరుచుటకు దేవుడాయనకు అనుగ్రహించిన ప్రత్యక్షత. ఈ సంగతులు త్వరలో సంభవింపనై ఆయన తన దూతల ద్వారా వర్తమానము పంపి తన దాసుడనైన யோహాனுக்கு వాటిని సూచించెను. ஆமென். சீக்கிரத்தில் சம்பவிக்க வேண்டியவைகளை தம்முடைய ஊழியக்காரருக்கு காண்பிக்கும் பொருட்டு தேவன் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு ஒப்புவித்ததும் இவர் தம்முடைய தூதனை அனுப்பி தம்முடைய ஊழியக்காரனாகிய யோவானுக்கு வெளிப்படுத்தினதுமான விசேஷம். ஆமென். The revelation of Jesus Christ, the revelation of Jesus Christ, which God gave him, which God gave to Jesus, to show to his servants, to show Jesus' servants, the things that must soon take place, the things which are going to happen, that must soon take place. that will happen soon. He made it known, Jesus made it known by sending his angel, by giving this revelation to an angel, to his servant John. to one human servant. His name is called John. Amen. ಆಮೆನ್. இந்த வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தினுடைய இன்ட்ரோடக்ஷன் அந்த அந்த ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ, ತಮಿಳು சொன்னாக்க ಮುನ್ನುரையை நாம் இந்த வசனத்திலே வாசிக்கிறோம். ನಾವು ಈ ಪ್ರಕಟಣೆ ಒಂದು ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಾವು 1ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. இந்த வசனமானது ரொம்ப முக்கியமான ಈ ವಾಕ್ಯವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು இந்த வசனத்தில் இந்த ஒரு வசனத்தை நாம் இன்னைக்கு பார்த்து முடிப்பதற்கு நமக்கு போதுமானதா இருக்கும். ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಓದಿ ಮುಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗುವುದು. இந்த முழு புத்தகத்தினுடைய விவரங்களை சுருக்கமாக இந்த முதல் வசனத்திலே ஆண்டவர் காட்டுகிறார். ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಮಗೆ ಇದು ಕ್ಲುಪ್ತವಾಗಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ ದೇವರು. இந்த புத்தகத்துல என்ன இருக்குதுன்னு சொன்னா, ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, சீக்கிரத்திலே சம்பவிக்க வேண்டிய விஷயங்களிலே கிறிஸ்து என்ன செய்ய போகிறார், ಬೇಗನೆ ಸಂಭವಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, இதை பிதாவானவரிடத்திலிருந்து இயேசு பெற்றுக்கொண்டார். ಇದನ್ನು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಂದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪಡೆದುಕೊಂಡನು. சீக்கிரத்தில் என்னென்னமோ நடக்க போகுது, ಬೇಗನೆ ಏನು ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ, நடக்க போகிற அந்த விஷயங்களிலே கிறிஸ்து என்ன ரோல், என்ன பாத்திரத்துல என்னென்ன செய்ய போகிறார் என்பதை பிதாவிடத்திலிருந்து இயேசு பெற்றுக்கொண்டார். ಆ ನಡೆಯುವಂತ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ತಂದೆಯಿಂದ நடக்கக்கூடிய ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ, ಆ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತಂದೆಯಿಂದ ಮಗನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. இந்த விஷயத்தை, ಈ ವಿಷಯವನ್ನು இயேசு பிதாவிடமிருந்து பெற்றுக்கொண்டு, இயேசு ತಂದೆಯಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡು அந்த விஷயத்தை ஒரு தூதனிடத்தில் கொடுத்து, ಆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಒಬ್ಬ ದೂತನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು யோவானுக்கு வெளிப்படுத்தும்படி கர்த்தர் செய்கிறார். ಯೋಹಾನನಿಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದನು. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. அப்போ எங்க இருந்து ஆரம்பிக்குது? ಆಗ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದು? பிதாவிடமிருந்து வருது. ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಿಂದ ಬರುವುದು. பொறுப்பு, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯು யாருக்கு? ಯಾರಿಗೆ? இயேசுவுக்கு. ಯೇಸುವಿಗೆ. என்ன பொறுப்பு? ಯಾವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯು? நடக்க போகிற சம்பவங்களிலே கிறிஸ்து என்ன செய்ய போகிறார், ನಡೆಯುವಂತಹ ಸಂಭವಗಳಲ್ಲಿ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತು ಏನು ಮಾಡಲಿದ್ದಾನೆ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. அந்த விஷயத்தை, ಆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು இயேசு பிதாவிடமிருந்து பெற்றுக்கொண்டு, ಯೇಸು ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡು அதை யார் மூலமாக யோவானுக்கு கொடுக்கிறாரு? ಯಾರ ಮುಖಾಂತರ ಯೋಹಾನನಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ? இப்பதானே வாசிச்சீங்க. ಇವಾಗ ನಾವು ஒரு தூதன் மூலமாக இயேசு யோவானுக்கு அதை வெளிப்படுத்துகிறார். ಯೇಸು ಯೋಹಾನನಿಗೆ ಅದು ಸೂಚಿಸಿದನು. யார் மூலமாக? ಯಾರ ಮೂಲಕವಾಗಿ? ஒரு தூதன் மூலமாக, ದೂತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ. பிதா ತಂದೆ பொறுப்பு கொடுக்கிறார், ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. என்னென்ன விஷயங்கள் நடக்க போகுதோ அதிலே கிறிஸ்து என்ன செய்ய போகிறார், ಏನೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ನಡೆಯುವುದು ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಏನು ಮಾಡಲಿದ್ದಾನೆ அதை இயேசு
பொறுப்புகளை பிதாவிடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொண்டார். ಯೇಸು ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಂದೆಯಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡನು. இயேசு என்ன செய்கிறார்? ಯೇಸು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ? இந்த விஷயங்களை, ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು, அதாவது இயேசு தான் இந்த நடக்கக்கூடிய சம்பவங்களில் என்னெல்லாம் செய்ய போகிறார் என்கிற அந்த விஷயத்தை, ಯೇಸು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವಂತ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ದೂತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ யோவானுக்கு வெளிப்படுத்துகிறார். ಯೋಹಾನನಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದನು. எத்தனை பேர் வந்திருக்காங்கப்பா? ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ? பிதா, ತಂದೆ. பிதாவிடத்திலிருந்து யார்கிட்ட வருது? ತಂದೆ ಬಳಿಯಿಂದ ಏನು ಬರುತ್ತದೆ? யாருகிட்ட வருது? ಯಾರ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ? ಯೇಸುವಿಗಿட்ட வருது. ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. பிதாவிடத்திலிருந்து ಯೇಸುವಿಗಿட்ட வருது. ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಿಂದ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. என்ன வருது? ಏನು ಬರುತ್ತದೆ? வெளிப்பாடு. ಆ ಪ್ರಕಟಣೆಯು எதை பத்தி? ಏನನ್ನು ಕುರಿತು? நடக்க போகிற சம்பவங்களை குறித்து, ನಡೆಯುವಂತ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು. அதுல இயேசு என்ன செய்ய போகிறார், ಅದರಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಏನು ಮಾಡಲಿದ್ದಾನೆ, அந்த விஷயங்களை குறித்து, ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು இயேசு பெற்றுக்கொண்டார். ಯೇಸು ಪಡೆದುಕೊಂಡನು. அந்த விஷயத்தை, ಆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು இயேசு எப்படி யோவானுக்கு கொடுக்கிறாரு? ಹೇಗೆ ಯೇಸು ಯೋಹಾನನಿಗೆ ಯೇಸು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ? ஒரு தூதன் மூலமாக. ದೂತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ. அந்த தூதன் மூலமாக. ದೂತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ. யார் பெற்றுக்கொண்டது கடைசியா? ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಕೊನೆಯದಾಗಿ யோவான் ಯೋಹಾನನು ಪಡೆದುಕೊಂಡನು. யோவானுக்கு என்ன வெளிப்படுத்தப்பட்டது? ಯೋಹಾನ ಏನು ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು? சீக்கிரத்தில் நடக்க போகிற சம்பவங்களிலே இயேசுவினுடைய ரோலை அவன் பார்க்கிறான். ಬೇಗನೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಸಂಭವಗಳಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು, இந்த விஷயங்களை, ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು யோவான் 7 சபைகளுக்கு எழுத போகிறார். யோவான் 7 சபைಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಬರೆಯಲಿದ್ದಾನೆ. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. அந்த புத்தகத்துல, ಆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ இருக்கிறதை தான் ಇರುವಂತದ್ದನ್ನೇ நாம் படிக்க போகிறோம். ನಾವು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಓದಲಿದ್ದೇವೆ. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலೂயா. இப்ப எப்படி நமக்கு வருது? ಇವಾಗ ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತದೆ? பிதா, ತಂದೆ, பிதாவிட்டிருந்து இயேசு, ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಿಂದ ಯೇಸು, இயேசுகிட்ட இருந்து ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಯಿಂದ ஒரு தூதன், ಒಬ್ಬ ದೂತನಿಗೆ, தூதன் மூலமாக, ದೂತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ யாருக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டது? ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು? யோவான் எங்க இருந்தான்? ಯೋಹಾನ ಎಲ್ಲಿದ್ದನು? ಯೋಹಾನನ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದನು? மறந்துட்டீங்களா? ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ? ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ? வெரி குட். சப்பாளி தட்டி. பத்மோஸ் என்கிற ஒரு தீவு. ಪದ್ಮಾಸ್ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ದ್ವೀಪವು. படிச்சமில்ல, மறந்துட்டீங்களா? ಓದಿದ್ದೇವಲ್ಲವೇ? ಜ್ಞಾಪಕವಿಲ್ಲವೇ? பத்மாஸ் தீவுங்கிறது, ಪದ್ಮಾಸ್ ದ್ವೀಪವೆನ್ನುವುದು ஏஜியன் என்கிற ஒரு கடலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தீவு. ಏಜಿಯನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಒಂದು ದ್ವೀಪವು. அந்த 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 தீவிலே, ಆ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ அகஸ்து, அந்த ரோம அரசர்களை ஆராதிக்காதவர்களுக்கு தண்டனை கொடுக்கப்பட்டது. ರೋಮ ಅರಸರನ್ನು ಆರಾಧಿಸದವರಿಗೆ ದಂಡನೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ஞாபகம் இருக்குதா? ಜ್ಞಾಪಕವಿದೆಯಾ? பல்ப் ஆஃப் ஆகி போச்சு. படிக்கணும், ಓದಬೇಕು. ஒரு தடவை உங்க பைபிள் ஸ்டடியில் நான் நோட்ஸ் கொடுக்கறத நீங்க திரும்பியே பார்க்கறதே இல்லை. ಒಂದು ಸಾರಿ ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟಡಿ ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೀವು ತೆಗೆದು ನೋಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ஒவ்வொரு டைமும் புதுசா சொல்லிக்கிற மாதிரியே சொல்லிட்டு இருந்தா எப்பதான் நம்ம கத்துக்குவோம்? ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತೆ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು? அந்த ರೋಮர்களுடைய பேரரசர்களை கும்பிட மாட்டேன்னு சொன்னதுனாலதான், ಆ ರೋಮರ ಯುವರಾಜರುಗಳನ್ನು ನಾನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದಲೇ அவன் என்ன செய்தான்? ಅವನು ಏನು ಮಾಡಿದನು? தீத்து என்கிற ராயன் என்ன செய்தான்? ತೀತನೆನ್ನುವ ರಾಯನ್ ಏನು ಮಾಡಿದನು? எருசலேம் நகரத்திலே தீ வைத்து கொளுத்தி யூதர்கள் மேலேயும் கிறிஸ்தவர்கள் மேலேயும் அவன் பழி போட்டான். ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಯೂದರ ಮೇಲೆಯೂ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಮೇಲೆಯೂ ಹಾಕಿದನು ಆ ಪಲಿ ಅವನು ಒಂದು ಅಪರಾಧವನ್ನು. அப்போ அங்கு சிறைப்பிடிக்கப்பட்டவர்களை தான், ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದವರನ್ನೇ அவன் இந்த பத்மாஸ் என்று சொல்லக்கூடிய பத்மு என்கிற தீவிலே கொண்டு போய் போட்டான். ಆ ಪದ್ಮ ಎನ್ನುವಂತ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಾಕಿದನು. நான் உங்களுக்கு யோவானை குறித்து 3 யோவானை குறித்து சொல்லும் போது இதை சொன்னேன். ನಾನು 3 ಯೋಹಾನರನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುವಾಗ ಈ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆನು. ஏன் யோவான் பத்ம தீவுக்கு போனான்? ಏಕೆ ಯೋಹಾನನು ಪದ್ಮ ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಹೋದನು? ಪದ್ಮೋಸ್ ஏன் போனான்? ಏಕೆ ಹೋದನು? அவன் கர்த்தரை தவிர வேற யாருக்கும் நான் தலை வணங்கி ஆராதனை செய்ய மாட்டேன் என்று சொன்னதினாலே, ಅವನು ದೇವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ನಾನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ, மனித அரசர்களை நான் கடவுளாக நினைக்க மாட்டேன் என்று சொன்னதினாலே, ಮನುಷ್ಯ ರಾಜರನ್ನು ನಾನು ದೇವರಾಗಿ ನೆನೆಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ, டொமிஷியன் என்கிற
ஒருத்தருடைய சிலைக்கு நான் தூப வர்க்கத்தை போட மாட்டேன் என்று சொன்னதுனால, ಡೊಮಿಷನ್ ಒಬ್ಬ ಮೆಂಚ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ನಾನು ಧೂಪವನ್ನು ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದುವುದರಿಂದ, டொமிஷன் என்கிறவன் யார் என்றால் ரோம பேரரசன். ಡೊಮಿಷನ್ ಎನ್ನುವನು ಯಾರೆಂದರೆ ಅವನು ರೋಮ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯು. அவனுக்கு ஒரு சிலையை வைத்து நான் பூஜை செய்ய மாட்டேன் என்று சொன்னபடினாலே, ಅವನು ಒಂದು ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಇಟ್ಟು ನಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ யோவான் சிறைப்பிடிக்கப்பட்டு பத்மு தீவிற்கு அனுப்பப்பட்டான். அங்கு குகையிலே கஷ்டப்பட்டான். ಅವನು ಯೋಹಾನನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದವನನ್ನು ಪದ್ಮಸ್ ದೀಪಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಬಾಧೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದನು. அப்பொழுது அவனை கொண்டு போய் பலவிதமான ಹಿಂಸೆகளை கொடுத்தார்கள். ಆಗ ಅವನನ್ನು ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಲವು ವಿಧವಾದ ಹಿಂಸೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ஒரு தடவை அவனை கொண்டு போய் கொதிக்கக்கூடிய எண்ணெயில தூக்கி போட்டு எடுத்தார்கள். ಒಂದು ಸಾರಿ ಅವನನ್ನು ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕುದಿಯುವಂತ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ತೆಗೆದರು. அப்பொழுதும் அவன் சாகவில்லை. ಆಗ ಅವನು ಸಾಯಲಿಲ್ಲ. ஆனால் அவனுக்கு வேதனை வலி இருந்தது. ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ವೇದನೆಯು ನೋವು ಇದ್ದವು. அந்த சமயத்திலே தான் ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ இந்த வெளிப்பாடு யோவானுக்கு கிடைத்தது. நான் சொன்னேனா இல்லையா? ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಯೋಹಾನನಿಗೆ ದೊರಕಿತು ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲವೇ? நான் சொல்லும் போது கேட்டீங்களா? ನಾನು ಹೇಳುವಾಗ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? எப்ப பாஸ்டர் சொன்னீங்க? சொல்லவே இல்லையா பாஸ்டர்? ಯಾವ ಪಾಸ್ಟರ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು? ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ இருக்குது. ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. கேட்டீங்களா இல்லையா? ಕೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲವೇ? கண்ணு முழிக்கிறத பார்த்தா எனக்கு ஆந்த ஞாபகத்துக்கு வருது. ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೂಬೆನ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். பிரைஸ் தி லார்ட். கெட்ட காரியங்களுக்கு அல்லையே சொல்லக்கூடாதுன்னு தான். ஆனா என்ன பண்றது, உற்சாகப்படுத்துறதுக்காக சொல்ல வேண்டியதா இருக்கு. இப்ப இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில தான் ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೇ யோவானுக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டது. வேதனையிலே கஷ்டத்திலே தான் தேவனை அறிகிற அந்த வெளிப்பாடு ஒரு மனுஷனுக்கு கிடைக்கிறது. ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಹಾನನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಆಯಿತು. ವೇದನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿಯೇ ದೇವರ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. எப்ப நீங்க பலவீனமா இருக்கிறீங்களோ, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಬಲಹೀನರಾಗಿರುತ್ತೀರೋ, சுகவீனமா இருக்கிறீங்களோ, ಸುಖಹೀನರಾಗಿರುತ್ತೀರೋ, ஜனங்களால தள்ளப்பட்டு இருக்கீங்களோ, ಜನರಿಂದ ತಿರಸ್ಕಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೀರೋ, கர்த்தர் உங்க பக்கத்துல இருக்கிறாரு. ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. அல்லேலூயா சொல்லுவோமா? ஹல்லேலூயா. அந்த மாதிரி டைம்ல தான் இஸ்ரேல் மூலமா கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்பட்டது. ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೇ ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಮೂಲಕ அப்படிப்பட்ட சந்தர்ப்பங்களிலே தான் ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೇ ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇವರ ನಾಮವು ಮಹಿಮೆ ಪಟ್ಟಿತು. அல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. அவங்க சிறைப்பட்டு போகிற இடத்துல தான் தேவனுடைய வல்லமையை எகிப்தியர்கள் பார்த்தார்கள். ಅವರು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಐಗುಪ್ತ ಜನರು ನೋಡಿದರು. அல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு போறதுக்கு வழி இல்லாம இக்கட்டில இருக்கும் பொழுது தான் செங்கடல் பிளந்து அற்புதத்தை பார்த்தார்கள். ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗವೇ ಇಲ್ಲದಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವು ವಿಭಾಗವಾಗಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿತು. அல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. ஐயோ கை வலி கால் வலி எவ்வளவு தூரம் நடக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் போது சீனாய் மலையில கர்த்தருடைய சத்தத்தை அவர்கள் கேட்டார்கள், பிரமிப்படைந்தார்கள். ಅಯ್ಯೋ ಕೈ ನೋವು ಕಾಲು ನೋವು ಮೈ ನೋವು ಅಂತ ಅವರು ಇದ್ದಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಟ್ಟು ಅವರು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟರು. அல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. எந்த டைம்ல கிறிஸ்தவங்களுக்கு கஷ்டம் வருதோ, ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರುತ್ತವೋ அதை தோல்வியா நினைக்காதீங்க. ಅದನ್ನು ನೀವು ಸೋಲಾಗಿ ನೀವು ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. அதுல கர்த்தர் உங்களுக்கு எதையோ ஒரு விஷயத்தை வைத்திருக்கிறார். ಅದರಲ್ಲಿ ಯೆಹೋವ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. பத்மு தீவிலே கஷ்டத்துல இருக்கும் பொழுதுதான் ಪದ್ಮೋಸ್ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೇ வெளிப்பாடு, கிறிஸ்துவினுடைய வெளிப்பாடு குறித்து யோவான் பெற்றுக்கொண்டான். ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಯೋಹಾನನು ಪಡೆದುಕೊಂಡನು. இப்போ இந்த யோவான் எழுதின இந்த நிருபம் எத்தனை பேருக்கு போகுது? ಈ ಯೋಹಾನನು ಬರೆದಂತ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ? 7 சபைகளுக்கு போகுது. 7 ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. அது மட்டுமல்ல, ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, எபேசு சபையிலிருந்து ஆரம்பிச்சு ಎಫೆಸ ಸಭೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ லவோதிக சபை வரைக்கும் ಲವೋದಿಕ ಸಭೆಯವರೆಗೂ 7 சபைகளுக்கு எழுதின அந்த புஸ்தகம் 7 ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಬರೆದಂತ ಆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವು இன்னைக்கு நம்ம கைக்கு வந்திருக்குது. ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಇದೆ. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. எங்க இருந்து வந்துச்சு? ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿತು? நம்பர் 1 ನಂಬರ್ 1 ಪರಲೋಕದಿಂದ. நம்பர் 1 ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಿಂದ. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು. ನಂಬರ್ 2 ಎರಡನೇದು ಮಗನಾದ ಯೇಸು ಮಗನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು. ಮೂರನೇದು ದೇವದೂತರು. ನಾಲ್ಕನೇದು ಯೋಹಾನನು. 5ನೇದು 7 ಸಭೆಗಳು. 6ನೇದು ಪಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ. ಆಮೆನ್. ಎತ್ತನೆ ಪಡಿ ಆಯ್ತು? ಎಷ್ಟು ಹಂತಗಳಾಯಿತು? ಓಕೆ. ಪಿತಾ ತಂದೆ ಒಂದು ಹೇಳಿ. ಒಂದು ಯೇಸು ಯೇಸು
ದೂತ, ಯ- ಯೋಹಾನ, 4, ಸಭೆಗಳು, 5, ಅಂಕಲ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಸಿತ್ತರ್, 6, ನಾವು 7, 7வது படியில நாம் இருக்கோம். 7 ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ದೇವರ ನಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವು. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஓகே, இதனுடைய விவரங்களை நம்ம அடுத்த வாரத்தில் பார்ப்போம். ಇದರ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಬರುವ ಮುಂದಿನ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ.